जय जगन्नाथ। धनधान्य भरा चारु प्रकृति घेरा अवंती सुप्रसिद्ध माଳव देशर राजधानी। अवंतीर पुरपल्ली हरिगुण गानरे मुखरित, चतुर्दिगरे आनंद मलय प्रवाहित। अवंतीर प्रजाकूल दुख कौन जानती नहीं, सेमाने समस्ते समृद्ध। हरिभक्ति परायण राजांकर प्रजा सेमाने समस्तंकर मुखमंडल एक अपूर्व ज्योतिरे उद्भासित। अवंतीर महामहिम शासक महाराजा इंद्रद्युम्न, से थिले सूर्यवंशीय ओ ब्रह्मांकर अधस्तन पंचम पुरुष। तांकर गुण गरिमा शतमुखरे मध्य अवर्णनीय। जगन्नाथ पुराण लीलाखंडरे वर्णना करा जाइछि। सत्य जुगे हेले इंद्रद्युम्न नरपति, सत्यवादी सदाचार दाता शुद्धमती। सात्विक श्रेष्ठ पालंती न्याय पर प्रजाकण, मणुथांती परजांकु पुत्रर समान। आत्मा परमात्मा तत्व ज्ञान रे प्रवीण, क्षत्रि धर्मे करुछंती शत्रुकु अधीन। सभारे बसी पूजंती सदा द्विजगण, पिता मातांकु सेवंती काय वाक्य मने। अष्टादश विद्यारे द्वितीय बृहस्पति, ऐश्वर्य जेपरि इंद्र सुरपति। भंडार संचय तांक कुबेर समान, दाता भोक्ता प्रियवादी अति रूपवान। सुभग श्रीमान सर्वज्ञ अधिकारी, सत्यवादी सदा ही विप्रंक हितकारी। आदित्य समान तेज अति शोभावन, समर्थन हंती सर्वे दर्शन कारण। सहस्राय मेध राजसूय यज्ञधर, सावधान होई सबु कले नृपवर। मुख्य वांछा युक्त सदा परम श्रीमान, सकल गुणरे श्रेष्ठ अटंती राजन। एकदा समूह विष्णु पूजारे योगदान करी विष्णुकर अर्चना परे महाराजा इंद्रद्युम्न समवेत होइतिबा विद्वान कवि तीर्थयात्री दैवज्ञ ओ श्रोतीय मानंकु जिज्ञासा कले, पृथ्वी मध्यरे एपरि कौनसी उत्तम धाम अछि कि, जो धामरे एही चर्मचक्षु द्वारा साक्षात विष्णुंकर दर्शन मिले। राजांकर वाक्य श्रवण करी जटिल नामधेय जड़े तीर्थगामी वक्ता आनंद और कृतांजलि पुटरे कहिले, महाराज, पूर्व बाल्यकालरू एही भूमंडल रे अनेक तीर्थ परिभ्रमण करिअछि, किंतु दक्षिण समुद्र तटरे उत्कल देशांतर्गत जो पुरुषोत्तम क्षेत्र अछि, सहीपरि पवित्र क्षेत्र मु अन्यत्र देखु नहीं। सही क्षेत्र रे नीलगिरी नामक गोटे पर्वत अछि, ताहार चतुर्दिग वनभूमि द्वारा आवृत एवं तन्मध्यरे एक क्रोश व्यापी गोटे कल्पवृक्ष अवस्थित। सही वृक्षर छाया संस्पर्शरे ब्रह्म इत्यादि सकल पाप विनष्ट हुए। ताहार पश्चिम भागरे रोहिणी नामक जो विख्यात कुंड अछि, ताहा सर्वदा पवित्र जलरे परिपूर्ण एवं से जल स्पर्श करिबा मात्रे मुक्ति लाभ हुए। रोहिणी कुंडर पूर्व भागरे नीलकांतमणि निर्मित भगवान विष्णुंकर मूर्ति विराजित। जो व्यक्ति रोहिणी कुंडरे स्नान करी पुरुषोत्तम विष्णु को दर्शन करे, से सहस्र अश्वमेध यज्ञर फलभागी होई तत्क्षणात् मुक्ति लाभ करे। रोहिणी कुंडर पश्चिम दिगरे शबर दीपक नामक गोटे शबरपल्ली अछि। सही पल्लीरू गोटे मात्र एकपदी मार्गरे विष्णुंकर आलय को जीवाकू होइथाए, मात्र ताहा समस्तंकर गमन योग्य नुहे। केवल शबर राजा विश्वावसु प्रत्यह सही मार्गरे जाई पुरुषोत्तम नीलमाधवंकु अर्चना करे। हे महाराज, मु सही नीलमाधवंकर प्रीति निमित्त वनवासी होई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे 1 वर्ष काल अवस्थान करिथिली। सेठकु प्रत्यह रात्रि रे देवता माने आसी प्रभु को दर्शन करती। सेठारे अनवरत नानाविध स्तुतिवाक्य उच्चारित हुए एवं स्वर्गीय सुगंधरी चतुर्दिग पूरी रही थाए। सहीपरि अलौकिक क्षेत्र पृथ्वी रे अन्यत्र देखिबाकू मिले नहीं। हे महाराज, तिर्यक जाति हेले सुद्धा गोटे काकपक्षी नीलमाधवंकु दर्शन कर मुक्ति लाभ करिथिबार कहानी मु पूर्वरु श्रवण करिअछि। प्रकृतरे सही ज्ञानहीन काकपक्षी कौनसी पुण्यकर्मर अधिकारी नथिला, तथापि पिपार्शार्थ होई रोहिणी कुंडरे जलपान करिबा मात्रे से चतुर्भुज होई विष्णु लोक को गमन कला।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଅଛି। ବାସ୍ତବିକ ମହାରାଜ, ସେ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଶତମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜଟିଳ ନାମଧେୟ ସେହି ତପସ୍ୱୀ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସେଠାରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବାର ଦେଖି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ, ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହୋଇଅଛି, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେହି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରି ମୋର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଦେଖି ପୁରୋହିତ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋ ମତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ଦେଶକୁ ଗମନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନିତ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଠାବ କରି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଭକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଠାବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୋହିତଙ୍କର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ପୂତଚରିତ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ରାଜାଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉତ୍କଳ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ଗିରି ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସ୍ଥାନର ପବିତ୍ରତା ଓ ମନୋହାରିତା ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ମହାନଦୀ ଓ ଏକାମ୍ର କାନନ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିକ୍ରମ କରି ନୀଳାଚଳର ସନ୍ନିକଟ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରଯୁଗଳ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ଦୁର୍ଗମ ବନଭୂମି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମାର୍ଗର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କୁଶପତ୍ର ବିଛାଇ ସେଥିରେ ଶୟନ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। କିଛି ସମୟରେ ଅଦୂରରେ ଆଳାପରତ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ସେଠାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଦେଖିଲେ, ସେଠାରେ କେତେଜଣ ଶବର ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାହ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ଵବସୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। ଶବରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବହୁଗୁଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା। ନିକଟସ୍ଥ ଶବର ପଲ୍ଲୀଟି ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ଶବର ଦୀପକ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ। ଶବରମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ଵବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମାପ୍ତ କରି ପୂଜା ବଶିଷ୍ଠ ଚନ୍ଦନାଦି ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇ ନୀଳ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଅତିଥି ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣ କ୍ଷୁଧାତୃଷାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଫଳାହାର କିମ୍ବା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପାକ କରି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିବେ। ପରମ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ଵବସୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅତିଥି ବତ୍ସଳତା ଦେଖି ବିଦ୍ୟାପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବିଶ୍ଵବସୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ କହିଲେ, ଭୋଜନ ସକାଶେ ଫଳ ବା ପାକାନ୍ନର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଦୂରରୁ ଆସିଅଛି, ଦୟାକରି ତାହା ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାଳବ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କାମନାରେ ଏଠାକୁ ଆସିଅଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନାହାରରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ।
ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହାୟ, ଏତେ ଦିନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀର ଆଉ କେହି ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବ? ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଚାରିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକପ୍ରବାଦ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲେ। ସେହି ଲୋକପ୍ରବାଦ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ୍ କାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା, ଯିଏକି ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କରିପାରିବ, ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କାମନାରେ ଏଠାକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଦାରୁମୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ ହେବେ। ନୈସର୍ଗିକ ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଜାଣି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହା ଅଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ନ କରି ଏହାକୁ ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାଇବା ବିଧେୟ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ, ହେ ମହାଭାଗ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିରୁ ବଳି ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଉ କାହାର ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକତର ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣ ମୋ ହାତ ଧରି ନୀଳପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ଏହା କହି ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଲୋକର ଗମନ ଯୋଗୀ ପ୍ରସ୍ତର ଓ କଣ୍ଟକରେ ଆବୃତ ହେତୁ ଦୁର୍ଗମ ଓ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥରେ ଗମନ କଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ, ଏହି ମହାତୀର୍ଥର ନାମ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଏହି ଯେଉଁ ମହାନକ୍ଷ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତାହାର ଛାୟା ଲାଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ସକଳ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଯେଉଁ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନ, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ବେଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପୂର୍ବ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନାନାବିଧ ସଞ୍ଚିତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର କଥାନୁସାରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଓ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଦର୍ଶନ କରି ସର୍ବଶେଷରେ ନୈସର୍ଗିକ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ, କୋଟି କାମଜିଣୀ ରୂପ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ, ନବୀନ ନିରଦ ତନୁ ଭୁବନ ମୋହନ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ, ହୃଦୟେ କୌସ୍ତୁଭ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିରସ୍କରୀ, ଗଳାରେ ଯେ ବନମାଳା ବୈଜୟନ୍ତୀ ହାର, ରତନ ମୁକୁଟ ଶିରେ ଅତି ମନୋହର, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯାକରେ ନାନା ରତ୍ନ ଆଭରଣ, ଦାଉ ଦାଉ ଝଟକଇ ଅପୂର୍ବ କିରଣ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଧୁରୀ, ଉପମା ଦେବାକୁ ନାହିଁ ତିନି ପୁରୀ, ବାମ ପାରୁଷରେ ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ପରାୟଣୀ, ଏକତ୍ରେ ଉଦିତ ହେମ ମରକତ ଆଭା, ଶ୍ୟାମ ମେଘେ ସୌଦାମିନୀ ଜଡ଼ି ଅଛି କିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଦନେ ଦୃଷ୍ଟି କରିଣ ଅର୍ପଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖେ ମୃଦୁହାସ ସୁଶୋଭନ, ସପ୍ତଫଣା ଛତ୍ର ଧରି ପନ୍ଥରେ ଅନନ୍ତ, ରହିଛନ୍ତି ଏହା କେଡ଼େ ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣର ଲୀଳାଖଣ୍ଡରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ବିସ୍ମୟାକୁଳ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ବାଷ୍ପ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ସ୍ତୁତି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିତୃପ୍ତ ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲା। ଅଗତ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ହାତ ଧରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ରାତ୍ରି କାଳରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଯଥାବିଧି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ଶବର ଗୃହରେ ସେପରି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜଭୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି
ବିଦ୍ୟାପତି ସାତିଶୟ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ହେବାର ଦେଖି ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ରାତ୍ରି କାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ ଆସି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭୋଜନ କରି ମୁଁ ରୋଗ ଅସୁଖ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ପୁତ୍ରାଦି ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ସହିତ ଅୟୁତ ବର୍ଷ ବା 10,000 ବର୍ଷ ଜୀବିତ ଥାଇ ସୁଖରେ ବାସ କରୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାପତି ଏହା ଶୁଣି କୃତାର୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସାରା ରାତ୍ରି ସେମାନେ ଧର୍ମାଲୋଚନା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ପୁନଶ୍ଚ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଅବନ୍ତୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦୂତମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଦୂରରୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ତେଜଦୀପ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପରମ ରମଣୀୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟମାଳା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ନିର୍ମାଲ୍ୟମାଳାର ପ୍ରଶସ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅମ୍ଳାନ ନିର୍ମାଲ୍ୟମାଳାର ଅପୂର୍ବ ସୌରଭ ଆଘ୍ରାଣ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୁଲକରେ ଶିହରି ଉଠିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପୀଠରେ ଉପବେଶନ କରାଇ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଣିମୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ମଣିମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାପତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ନିଜର ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶବର ଦୀପକରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ନୀଳପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବା, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଅକ୍ଷୟବଟ ଓ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ପରମ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଦି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନୋହର ରୂପମାଧୁରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁର 2ଟି ବେଗବତୀ ସ୍ରୋତ ଝରିଆସି ତାଙ୍କର ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ଆର୍ଦ୍ର କରି ପକାଇଲା। ଅପୂର୍ବ ପୁଲକରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ନୀଳାଚଳକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଣୀ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅମାତ୍ୟ, ପାରିଷଦ ଓ ଅବନ୍ତୀର ଅଧିକାଂଶ ନରନାରୀ ନୀଳାଚଳରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଅନୁକୂଳ ହେଲା। ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଉତ୍କଳାଧିପତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉତ୍କଳାଧିପତିଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୀଳାଚଳର ତଟଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ବାମନେତ୍ର ଓ ବାମବାହୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଏହାର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତେ ନାରଦ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅସାଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସେହି ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତତ୍ପରଦିନ ସାୟଂକାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନିଭୃତ କୁଞ୍ଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପାତାଳକୁ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମ୍ପ୍ରତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ। ନାରଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ନାରଦଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଦାରୁଣ ଉତ୍ତର
ଅତିଶୟ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଲେ ନୃପବର। ସେ କଥାକୁ ବୋଟି ବ୍ରଜାଘାତ ପ୍ରାୟ ଜାଣି ଅଚେତନ ହୋଇ ବୋଲି ପଡ଼ିଲେ ଧରାଣୀ। ଅତି ଉଚ୍ଚ ରଥପଥରୁ ପଡ଼ିଲେ ରାଜନ, ପ୍ରାଣହତ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ହାହାକାରେ ଡାକନ୍ତି ଯେ ପାତ୍ର ମିତ୍ରଗଣ, ପୁରୋହିତ ଆଦି ସର୍ବେ କରନ୍ତି ରୋଦନ। ଅତି ବ୍ୟାକୁଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଜାଗଣ, କାହିଁ ଗଲ ନରନାଥ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତେଜିଣ। ରାଣୀମାନେ ଯେ କାନ୍ଦନ୍ତି କରି ହାହାକାର, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି କାନ୍ଦେ ରାଜାର କୁମାର। କର୍ପୂର ବାସିତ ସୁଶୀତଳ ଜଳ ଘେନି, ଘନ ଘନ ମୁଖେ ସିଞ୍ଚି ବିଳପନ୍ତି ପୁଣି। କର୍ପୂର ଅଗୁରୁ ମିଶା ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ, ରାଜାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି ଲେପନ। କେହି କେହି ଚାମର ଆଲଟ ପଙ୍ଖା ଧରି, ରାଜାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଲାଗନ୍ତି ନେତ୍ରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଯେଉଁ ମହାପାପ ମୁହିଁ କଲି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ, ସେ ଫଳେ ଏ ଦୁଃଖ ଆସି ପଡ଼ିଲା ମୋହରେ। ଏ ଜନମେ ମୁଁ ତ କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ, ମୋରେ ବିମୁଖ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀହରି କି ପାଇଁ। କାୟ ମନ ବଚନରେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଅବା କଥନେ, ଅପରାଧ କରିନାହିଁ ସାଧୁ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ରାଜଧର୍ମେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମମାନ, ସେ କର୍ମକୁ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ କଦାଚନ। ଦେବତା ଅତିଥି ଭୃତ୍ୟ ଋଷି ପିତୃଗଣ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମୋଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ଯେତେ ଜନ, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଇ ନାହିଁ ଅପମାନ, ତେବେ କିମ୍ପା ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଗବାନ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅପରାଧ କାଳସର୍ପ ପରି, ବିଷ୍ଣୁରେ ନ କରେ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଚାରି। ତେବେ କିମ୍ପା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମୋତେ ହରି, ଏଣୁ ମୁଁ ମହାପାତକୀ ଆହେ ତପଚାରି। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଜିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ସାକ୍ଷାତେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀପତି। ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବି, ନିରାହାର କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ରହିଥିବି। ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ, ସଫଳ କରିବି ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ କହିଲଇଁ। ଏ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ନ ହୋଇବ ଆନ, ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ପଦ୍ମେ ଲଗାଇବି ଧ୍ୟାନ। ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କୃପାମୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହେବା ପରେ ନୀଳକାନ୍ତମଣି ନିର୍ମିତ ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁମୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଶଙ୍ଖାକୃତି ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁର୍ଗମ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବିଘ୍ନନାଶକ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ନାରଦଙ୍କ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଓ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପବିତ୍ର କୁଞ୍ଜ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣଙ୍କୁ, ଚତୁର୍ବେଦୀୟଧାରୀ ଯଜ୍ଞ ପାରଦର୍ଶୀ ମୀମାଂସା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ନିରୂପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ସିଦ୍ଧ ଋଷିଗଣଙ୍କୁ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୱୀପାଧିପତିମାନଙ୍କୁ ଓ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା। ଶେଷ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତିର ସପ୍ତମ ଦିବସ ପୂର୍ବରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ବରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଶ୍ୱେତ ଦ୍ୱୀପ, ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଗଣ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବୃହତ୍ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି। ଦ୍ୱୀପର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଭାଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟମଣି ନିର୍ମିତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣରେ ଧରଣୀଧର ଅନନ୍ତ ଦେବ, ବାମରେ ସୁଲକ୍ଷଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମା କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସନକ ସନନ୍ଦୀ ଋଷିମାନେ ସ୍ତବ କରୁଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ନାରଦଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ନାରଦ କହିଲେ, ଅରୁଣୋଦୟ କାଳରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଯଥା ସମୟରେ ଯଜ୍ଞର ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ସେବକମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାବୃକ୍ଷ ଆସି ଲାଗିଅଛି। ସେହି ମହାବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଦେଶ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ନାନବେଦୀ ନିକଟରେ ଓ ଅଗ୍ରଭାଗ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ବୃକ୍ଷର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ। ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଯେଉଁ ତେଜ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତାହା ନବୋଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଅଛି। ବୃକ୍ଷର ସୁଗନ୍ଧ ମନପ୍ରାଣକୁ ଆମୋଦିତ କରୁଅଛି। ସେବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରଦଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଲୌକିକ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେହି ଚତୁଃଶାଖା ସମ୍ପନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ତରୁବରକୁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଶଙ୍ଖ, କାହାଳୀ, ହରିଧ୍ୱନି ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଲା। ରାଜା ତରୁବରକୁ ବିବିଧ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା କି ପ୍ରକାରରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଓ ତାହା କିଏ କରିବ, ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବୃଦ୍ଧବର୍ଦ୍ଧକୀ ବା ବଢ଼େଇ ରୂପରେ ହତିଆର ଧରି ନିଜର ଅପୌରୁଷେୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିବେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବେଦୀଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୃହର ଦ୍ୱାର 15 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବନ୍ଦ ରଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦୀର ବହିର୍ଭାଗରେ ନାନାବିଧ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବ। କାରଣ ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ ବଧିରତା, ଅନ୍ଧତ୍ୱ, ନରକବାସ ଓ ସନ୍ତାନ ନାଶ ହେବ। ଉକ୍ତ ଗୃହରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ କି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକୀ ରୂପରେ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଦିବ୍ୟଦାରୁ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିଦେବି। ଆକାଶବାଣୀ ଅନୁସାରେ ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଦାରୁ ଥିବା ବେଦୀ ଗୃହରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ତାହାର ଚତୁର୍ଭାଗରେ ନାନାବିଧ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଗୃହରୁ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମନୋହର ଗୀତ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। 15 ଦିବସ ଅତୀତ ହୁଅନ୍ତେ ରାଜା ବେଦୀ ଗୃହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇଛି। ରାଜା ସେହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ ଆବରଣ କରାଇ ସୁବିଜ୍ଞ ଚିତ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ସୁଚିତ୍ରିତ କରାଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା, ମୁନି, ଋଷି, ସିଦ୍ଧ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଜ୍ଞ, ବଣିକ, ଉତ୍କଳ ଓ ମାଳବ ଦେଶର ପ୍ରଜାଗଣ ସେହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ନିଜର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁକୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ସ୍ତୁତିବାକ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଆଦିପୀଠ ନୀଳାଚଳ ଶିଖରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସୁନକ୍ଷତ୍ର ଓ ସୁମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଡ଼ ଦେଉଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଳରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ।
ନାରଦଙ୍କର କଥାନୁସାରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ହରିଗୁଣଗାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପରେ ପୃଥିବୀର ଜୀବଗଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁବୃହତ୍ ଓ ସୁରୁଚିର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ କୃପା କରି ସେହି ପ୍ରାସାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରିବୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲାଣି। ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେଲାଣି। ଏଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣର କାଳ ପୃଥିବୀର ଅତି ଦୀର୍ଘ କାଳ ଅଟେ। ଏହି କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଯେ ତୁମର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଭୂପତି ମଧ୍ୟ ଲୋପ ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତୁମେ ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭୂଲୋକକୁ ଯାଇ ସେହି ଦେବ ପ୍ରତିମା ଓ ଦେବପ୍ରାସାଦକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତ କର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଆୟୋଜନ କର। ପରେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗମନ କରିବି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭୂତଳକୁ ଅବତରଣ କରି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ନୀଳପର୍ବତ ଉପରିସ୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବହୁ କାଳ ଅତୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ପୂର୍ବ ପରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ମହାବେଦୀ ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ 3 ଗୋଟି ସୁବୃହତ୍ ରମଣୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କାଳକ୍ରମେ ଗାଲମାଧବ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେହି ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଅପସାରଣ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଗାଲମାଧବ ଦୂତ ମୁଖରୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିବାର ସମ୍ଭାର ଦେଖି ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା, ମୁନି, ଋଷି, ସିଦ୍ଧ, ନାରଦ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଏବଂ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆରୋହଣ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତ୍ରିବାର ରଥ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 3ଟି ଯାକ ରଥ ମହାବେଦୀ ନିକଟରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିକଟକୁ ଟଣା ହୋଇ ଆସିଲା। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ରଥ ଉପରୁ ଅବତରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଯଥାବିଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଦେବ, ଦୟାକରି ଏହି ପ୍ରାସାଦରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବ୍ରହ୍ମା ବୈଶାଖ ମାସର ପୁଷ୍ୟା ସଂଯୁକ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ବୃହସ୍ପତିବାରରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଦିବସଟି ଅତି ପୁଣ୍ୟତମ ଓ ସର୍ବପାପ ବିନାଶକ ଅଟେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁମୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ହସି ହସି କହିଲେ, ଶୁଣ ମହାରାଜ, ତୁମ୍ଭ ଭକତି କାରଣ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଭଲେ ମୁହିଁ ହୋଇଲି ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମ୍ଭ ବିନେ କା ଶକ୍ତି ଏ ଧନ ଉପାର୍ଜନେ, ବର ଦେଲି ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଥାଉ ମୋ ଚରଣ। ମୋ ଦେଉଳ ହେତୁ କରି ବିଶେଷ ଯତନ, କୋଟି କୋଟି ଧନ ବ୍ୟୟ କଲ ହେ ରାଜନ।
ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେଉଳ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନ ତେ ଯିବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର ଏ କୀର୍ତ୍ତି ରୁହାଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏଥି କର ନରଧବ କାଳାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଯେବା ଦେଉଳ ହୋଇବ। ସେହି ତବ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲାଇବ ସୁନିଶ୍ଚିତେ ବସତି କରିବି ତହିଁ ସଦା ତୁମ୍ଭ ହିତେ। ସତ୍ୟ 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 ଏହା ଜାଣ ହେ ରାଜନ ଦେଉଳ ପ୍ରତିମା ଯଦି ଭାଙ୍ଗେ କାଳେ ପୁଣ ତେବେ ନ ତେ ଯିବି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ଏ ସ୍ଥାନ ଏହି ଦାରୁ ଦେହେ ଏଥି କରିବି ବିଶ୍ରାମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୁମଧୁର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରି କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆଗମନ କାଳରେ ସେ ଗାଲମାଧବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପୁତ ଜୀବନ ଚରିତ ଯେପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସେହିପରି ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମର ଇତିହାସରେ ତାହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।